الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات اساتذہ علماء کرام اور عزیز طلبہ، ذکر اللہ دلوں کی پالش ہے. حضرات اہل اللہ، صوفیاء، اتقیاء کا مشہور جملہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو جو زنگ لگ جاتا ہے، گرد و غبار اس پہ آ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی صابن، کوئی پاؤڈر، کوئی کیمیکل ہوتا ہے جس سے وہ چمکتا ہے، صاف ہوتا ہے. دل بھی، دل کی صفائی یعنی دل پہ بھی زنگ آتا ہے، دل پہ بھی گرد و غبار آتا ہے، گناہوں کی نحوست آتی ہے، تو اس کے صاف کرنے کا ذریعہ ذکر اللہ ہے. اس کے صاف کرنے کا ذریعہ ذکر اللہ ہے. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم لوگ تو ہمہ وقت گناہ کرتے ہیں. ہماری تو طاعتیں اور عبادتیں بھی وساوس اور فاسد خیالات، تصورات کا مجموعہ ہوتی ہیں. نماز میں بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ کیا. تکبیر تحریمہ زبان سے بولنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد ذہن دماغ ہمارا کہیں چلا جاتا ہے. آٹومیٹک طریقے پر امام کے نقل و حرکت کے ساتھ، اٹھک بیٹھک کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور جب آٹو اسٹاپ بٹن السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ جب ہوتا ہے تو ہم بھی نماز سے منہ پھیر دیتے ہیں دائیں بائیں اور نماز سے نکل جاتے ہیں. اس پوری نماز میں ہمارا دھیان، ہمارا تصور کہیں کا کہیں رہتا ہے. حالانکہ نماز تو اللہ تبارک و تعالی کی ذکر اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کرنے کی چیز ہے. اپنے عمل سے، اپنے گویا بندہ اللہ کے سامنے جو حاضر ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، قعدہ، یہ تمام ہیئت خود اس کے لیے مذکر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان ہیئات میں کوئی مشروع متعین اذکار ہیں. قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، رکوع کی حالت میں سجدہ ہے، قومے کی حالت میں بھی ذکر ہے، سجدے کی حالت میں بھی ذکر ہے، اور سجدے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی ذکر ہے، پھر قعدہ میں ذکر ہے. تو اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن میرے دوستو، ایسا نماز وساوس و خطرات کا مجموعہ ہوتی ہے
کچھ وجہ یہی ہے کہ خارج میں ہم اس قدر غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور غفلت کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے ہمارا دل غافل رہتا ہے. اس کے لیے دل کے اندر روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دل کے اندر جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دل کے اوپر جو گرد و غبار آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو بات کہی تھی کہ ہم اور آپ کیا ہیں، ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہے، گناہ سے ان کی حفاظت کی ہے. نبی ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ انہو لیغان علی قلبی، لوگوں کے ساتھ میل جول کرنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کا دل لے کر کے آتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب کے اثرات میرے دل پر پڑتے ہیں، جس کو میں تازہ کرنے کے لیے استغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ، روزانہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں 100 مرتبہ. یا تو یہ 100 مرتبہ تکفیر کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ واقعتاً کم سے کم 100 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خارجی اثرات کی وجہ سے آپ کے دل پر جو اثر میل کچیل آتا تھا غفلت کا، اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتے تھے، تو ہم جبکہ ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ہماری تو عبادتیں بھی معصیت سے مرکب ہیں، بھلا ہم کو استغفار کی کیوں ضرورت نہیں ہوگی؟ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، اللہ معاف کرنے والے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സാധാരണ ഉലമാക്കൾ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് കച്ചറ ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്ക് കച്ചറ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും അത് അശുദ്ധി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടോ, ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ ഹൃദയങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സുകളെ ശുചീകരിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മഅസൂമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നഹു ലയുഗാനു അലാ ഖൽബി, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വരുന്ന വസ്വാസുകളും അതേപോലെ ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെറ്റുകളുടെ ചെറിയ അസർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നു, മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇബാദത്തിൽ ഒരു ജീവനുമില്ല. ഇബാദത്ത് തന്നെ തിന്മയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. നിസ്കാരം ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ്. നിസ്കാരം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഇബാദത്താണ്. നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഓർക്കുന്നു, ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദിക്ർ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾക്ക് വരാറില്ല. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന പോലെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടും, ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന പോലെ സലാം ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്താ ചോദിച്ചത്, എന്തെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തത്, ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മളെ വാക്കുകൾ, നമ്മളെ ദിക്റുകൾ നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഈ ഹൃദയങ്ങളെ ശുചീകരിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഅസൂമായിട്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും. നമ്മളടുത്തും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം. കാരണം ഇസ്തിഗ്ഫാറും ദിക്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശുചീകരിക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാവാം. अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिक्रुल्लाह की बहुत ताकीद फरमाई है. एक तो नमाज
کے ضمن میں، حج کے ضمن میں، اسی طرح اور اعمال صالحہ، خود اللہ کا کلام قرآن کریم، اس سے بڑھ کر کے کیا ذکر ہوگا؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ قرآن کریم اچھی آواز سے اور بنا کر کے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک دھیان لگا کر توجہ سے اس کے پڑھنے کو سنتے ہیں۔ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا کہ آس پاس کے لوگ سنیں، یہ مطلوب ہے۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یرتل القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح نماز میں آپ دیکھیں کہ کچھ تو دن کی جو نمازیں ہیں وہ سری نمازیں ہیں، رات کی نمازیں جہری نمازیں ہیں، اس میں قرآن کریم جہرن پڑھنے کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھا۔ اسی بنیاد پر جہری قرات کرنا واجب ہے۔ اور قرآن میں خاص طور سے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ خاص طور سے قرآن فجر کی نماز میں پڑھنا، یہ اس کا اہتمام کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس فجر کے وقت کے پڑھنے میں شرکت ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوقات کی جن شریک ہوتے ہیں، فرشتے شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی اللہ کا ذکر جہر کا بلند آواز سے کسی نہ کسی درجے میں مطلوب ہے۔ اتنا تو معلوم ہوا نا۔ اور نصوص میں جس عمل کی جو کیفیت منقول ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہم کو عمل کرنا ہے۔ کچھ اعمال اور بھی ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص خاص لوگوں کو خاص خاص اوقات میں تلقین فرمائے۔ جس طرح اطباء جسمانی ہوتے ہیں، ڈاکٹر جس کو جو بیماری ہوتی ہے اس کی تشخیص کر کے اس کے مناسب دوا تجویز کرتے ہیں، اسی طرح اطباء روحانی اور سب سے بڑے طبیب الاطباء سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی حکیم ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی، دانشمندی اور عقلمندی کی بات بھی بتاتے ہیں۔ اور جس کے مرتبہ، جس کے لائق جو عمل مفید دیکھا یا جس اعتبار سے جس کے اندر کوتاہی دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مناسب حال عمل تلقین فرمایا۔ ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ کسی نے پوچھا ای الصلاۃ ای العمل افضل یا رسول اللہ، فرمایا بر الوالدین۔ کبھی جہاد کا تقاضا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اور اس کو وہاں ضرورت تھی جہاد میں بھیجنے کی، ای العمل افضل، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو مخاطب کے حال کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، عام مسلمانوں کی ضرورت کے اعتبار سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अमल पर जोर दिया, कभी किसी अमल पर जोर दिया। मालूम ये हुआ कि यह हकीम का काम है, और हकीम जिस तरह से देखता है जिसको जो ज़रूरत हुई उस ज़रूरत के मुनासिब इस वक्त उसके लिए मुनासिब जो नुस्खा था उसकी तलकीन फरमाई और उसकी ताकीद फरमाई। इसी तरीके से चुनांचे एक शख्स ने आकर के कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा नाम जिहाद में लिखा गया और मेरी बीवी हज को चली गई। मेरा नाम जिहाद में लिखा गया, जाहिर बात है उस वक्त जिहाद के लिए जमात तश्कील हो रही है, लश्कर तश्कील पा रहा है, जरूरत है। लेकिन इसने कहा लेकिन मेरी बीवी हज में जा रही, चली गई काफिले के साथ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद में जाना छोड़ो, इज़हब व हुज्जा मा इमरातिका, जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। क्यों? इसलिए कि यह वक्त अगर तुम जिहाद में जाओगे, बीवी अकेले सफर करके जाएगी, फितने में मुब्तला होना, मासियत में मुब्तला होना, अजनबी मर्दों के साथ तन्हाई में इकट्ठा होने के मौके पैदा हो सकते हैं। तो अब ऐसे मौके में अपनी बीवी की इफ़्फ़त इस्मत की हिफाजत और हज जैसे अमल को आदाब के साथ करना, रफ़त व फुसूक से बचाना, ये ज्यादा मुकद्दम है। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज में जिहाद में जाना छोड़ो और अपनी बीवी के साथ हज में जाओ। तो मालूम ये हुआ कि मुखातब के ज़रूरत और हाल के मुताबिक जो मुनासिब हुक्म होता रहा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब तालीम करके उसके मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज किया है। इसीलिए फरमाया वयुज़क्कीहिम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के मुनासिब हाल नुस्खे तजवीज़ कर कर के उसके दिल का तज़किया करते हैं और उसके दिल को अल्लाह से जोड़ते हैं, गैरुल्लाह से उसके दिल को काटते हैं। यही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का अहम तरीन मकसद रहा है। जी, ദിക്ർ ചെയ്യാൻ വളരെ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഹജ്ജാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന്റെ തിലാവത്താണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഖുർആന്റെ തിലാവത്തിന്റെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആന്റെ തിലാവത്ത് ശരീഅത്തിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശബ്ദത്തിൽ, ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഖുർആന്റെ തിലാവത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഹദീസിന്റെ ആശയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ തിലാവത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്ന്. മാത്രമല്ല നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലംക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൂടുതൽ ഇളവും അനുവാദം നൽകിയത് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ, ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഖുർആനിനെ തിലാവത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഖുർആന്റെ തിലാവത്ത് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഇത് ശരീഅത്തിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ നിസ്കാരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഹർ നിസ്കാരം മെല്ലെയാണ്, ശബ്ദമില്ലാതെയാണ്. അസർ നിസ്കാരം ശബ്ദമില്ലാതെയാണ്. പക്ഷെ ബാക്കി 3 നിസ്കാരങ്ങൾ ഇത് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ന ഖുർആൻ അൽ ഫജ്ർ കാന മഷ്ഹൂദ, സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്നത് മലക്കുകൾ വരെ അതിലുണ്ടാവും, മലക്കുകൾ വരെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. അപ്പൊ ചില അമലുകൾ ശരീഅത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ വന്നത്, ഏത് അളവിലാണോ വന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണോ വന്നത്, അത് അതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട്, അവരുടെ ആ സമയത്തുള്ള ആവശ്യം വെച്ചിട്ട്, അവരുടെ തഖാസ വെച്ചിട്ട്, അല്ല ആ സമയത്ത് ഉമ്മത്തിന് എന്താണോ ആവശ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരോ വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്കറിയും സഹാബാക്കൾ വന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അയ്യുൽ അഅമാലി അഫ്ളൽ. ഒരു സഹാബിന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു സ്വലാത്തു ലിവഖ്തിഹാ, വേറൊരു സഹാബിന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബിർറുൽ വാലിദൈൻ, വേറൊരു സഹാബിന് പറഞ്ഞു ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരോ ആളെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ
ഹിക്മത്തും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. യുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹക്കീമാണ്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തബീബാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓരോരാളെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സമയത്ത് എന്താണോ ആവശ്യം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർ ചികിത്സ ചെയ്തത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോവാൻ വേണ്ടി എന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ ഹജ്ജിന് പോവാണ്, ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടു. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോകണ്ട, നിങ്ങൾ ഭാര്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ സമയത്തുള്ള ജിഹാദ് ഭാര്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യതിലാണ്. ആ സമയത്തുള്ള അയാളുടെ തസ്കിയത്തും ഇസ്ലാഹും ഭാര്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ രീതിയിൽ ഓരോരോ സഹാബിയെ ചികിത്സിച്ചു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരീഅത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ വന്നത്, എത്രയാണോ വന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മുഖാത്തബ് ആരാണോ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തത്. ഈ ഉത്തരം നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാവാൻ വേണ്ടിയും പൂർണ്ണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. जिस तरह तिलावत कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था, वो मुंतकिल होकर उम्मत को आया और उम्मत ने उस एहतिमाम के साथ तिलावत कुरान के फरीज़े को अंजाम दिया ताकि कुरान करीम महफूज रहे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सनद के साथ बाकायदा तबका दर तबका उम्मत के आखिर तबके तक पहुँची, इसी तरीके से तज़किया का काम भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था, ये भी नकल तवारुस से और तबका दर तबका नकल होता हुआ उम्मत तक पहुँचा, आखिर तबके तक पहुँचा है और पहुँचेगा। और उम्मत की ये भी जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में हमें हुक्म दिया है, इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। और ये अल्लाह का डर पैदा कैसे होगा? उसका नुस्खा सोहबत है, उसका इलाज सोहबत है। जैसे सहाबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोहबत में रहकर बुलंद मकाम पर फायज हुए, सहाबा की सोहबत में ताबईन रह करके ऊंचे मकाम पर फायज हुए, और अल्लाह का नाम एक मखसूस अंदाज में तलकीन किया गया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को। उन्होंने तलकीन किया अपने शागिर्दों और अपने मुतवस्सिलीन ख्वाजा हसन बसरी को, और फिर उन्होंने मुंतकिल किया अपने मुतवस्सिलीन को। इस तरीके से नकल दर नकल होता हुआ अल्लाह का पाक नाम, अल्लाह का जिक्र और तज़किया ये भी मुंतकिल होता हुआ नस्ल दर नस्ल आया है, और इसकी भी बाकायदा सनद है। जैसे हदीस की सनद होती है, इसी तरीके से यह जैसे मज़ाहिब फ़िक़हिया अइम्मा अरबा मतबूईन के जो मज़ाहिब हैं वो बाकायदा नकल हो करके आए हैं, इसी तरीके से तज़किया के सिलसिले में बाद में चलकर, शुरू में जैसे फ़िक़्ह शुरू में मुदव्वन नहीं था और मकतब फ़िक़्ह बना नहीं था, बाद में अइम्मा अरबा मतबूईन के ज़रिए से अल्लाह ने उसके उसूल मुदव्वन कराए। इसी तरीके से तज़किया बातिन ज़िक्रुल्लाह एक ख़ास अंदाज से अल्लाह के अपने दिल को अल्लाह से मरबूत करना और हर वक्त दिल के अंदर अल्लाह का ध्यान हो जाए, इसको पैदा करने के लिए कुरान और हदीस की नुसूस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल की रोशनी में
صحابہ کی عمل کی روشنی میں، تابعین کے عمل کی روشنی میں باقاعدہ اس تزکیہ کے لیے بھی کچھ اصول متعین کیے گئے، اور اس اصول کے مطابق کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کری اور کرائی، جس کے نتیجے میں یہ سلوک کے بھی 4 طریقے، سلسلے سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، یہ جو سلاسل ہیں، سلاسل طریقت، یہ بھی سلسلہ چلا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ طریقت کامل اتباع شریعت ہی کا نام ہے، البتہ اتباع شریعت میں اخلاص ہو، مقصد اخلاص ہو، اس اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، دل کو ہمہ وقت اس کے اندر حضوری کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کچھ اطباء روحانی نے قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین کے عمل اور طرز عمل کی روشنی میں انہوں نے کچھ مخصوص طریقے متعین کر کے اور اس کے مطابق علاج کیا ہے۔ در حقیقت یہ علاج روحانی ہے، اور جس طرح سے کسی خاص دوا کے جو ہمارے لیے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ سقمونیا جو ہے اس کا علاج ہے، کس حدیث میں آیا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے اس مرض میں کام آتی ہے، جیسے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے طبیب روحانی یعنی یہ طب روحانی کے لیے الگ الگ جو اذکار تلقین کیے گئے ہیں، جس کی کچھ مخصوص کیفیات بھی مخاطب کے حال کے مطابق تجویز کی گئی ہے، اس کو جو ہے بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں۔ ہمارے بعض طلباء کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مخصوص انداز سے ذکر کرنا کہ صاحب جو ہے وہ دل کی ایک طرف سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب کیا لگائی جاتی ہے، یہ تو کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حدیث یعنی یہ ذکر اللہ، قرآن پڑھنا اور نماز میں قرآن کے معنی کا استحضار، یہ مطلوب ہے۔ نماز میں قرآن کے معنی کا استحضار، انتاقلہ، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو۔ یہ تدبر، ایک تدبر کا حکم ہے، تعقل کا حکم ہے، تاکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں بندے کا اس کا استحضار ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب بندہ اپنا نماز کے باہر مخلا بالطبع ہو کر کے جب وہ ذکر کرے تو ذکر کا مضمون اس کے دل میں مستحضر ہونا چاہیے، اس طرح سے وہ ذکر کرے کہ اپنے دل سے تمام اغیار کو نکال کر لا الہ، تمام اغیار کو نکال کر کے پسے پشت ڈال دے، اور الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو دل کے اندر اس کی عظمت کو بڑھائے۔ اور دیکھو ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی بیان القرآن آپ دیکھیں گے، بیان القرآن میں جہاں آیت کی تفسیر کریں گے، آیت سے کیا حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح سائیڈ میں ایک مسائل السلوک کا ایک کالم چھوٹا سا آپ کو ملے گا بیان القرآن میں۔ مسائل السلوک میں یہ ہوتا ہے کہ بطور اعتبار کے، بطور استشہاد کے کچھ سلوکی مسائل جو اہل معرفت کے درمیان متعارف ہیں، اس کی طرف اشارہ، اس کی پر دلالت اگر کسی آیت سے ہوتی ہے تو اس کی شیخ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت کریمہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ دھیان سے سنیے کس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا مسئلے کو کہ بادشاہ جب کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو افسدوہا، اس قریہ کو تہس نہس کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور جو قریہ کے پہلے سے جو پیر جمائے ہوئے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آیان سردار، پکڑ پکڑ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کا یہ معمول ہے. اب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. اب جب اللہ بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، کثرت سے ذکر کرے گا، صرف فارمیلٹی نہیں کہ نمازوں کے دوران ہو گیا نہیں، یہاں تک حدیث میں کہا گیا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرن حتی یقال مجنون. اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ کہیں لوگ کہ پاگل ہو گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرے گا تبھی نہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے. یوں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے تو کیسے کہیں گے کہ پاگل ہو گیا. اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ کہا جائے کہ پاگل ہو گیا ہے. جب بندہ اس طرح کثرت سے ذکر کرے گا اور اللہ 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 کی رٹ لگائے گا، دل کے اندر اللہ گھسے گا. اللہ ملک الاملاک ملک الملوک ہیں، شاہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. جب اس میں ذات باری تعالی اپنی عظمت کے ساتھ دل کے اندر گھسے گا تو دل کی بستی کو اجاڑ کے رکھ دے گا. افسدوہا، دل میں مال کی محبت گھسی ہوئی پہلے سے بیٹھی ہے، بیوی کی اولاد کی محبت گھسی ہوئی ہے، معشوق کی محبت گھسی ہوئی ہے، عہدے کی محبت ہے، عزت کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. دل کے اندر یہ سارے جھاڑ جھنکھاڑ بالکل جمائے ہوئے، بالکل مستولی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. جب اللہ 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 داخل ہوگا تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کا اثر یہ ہوگا، اس کی کبریائی کا اثر یہ ہوگا کہ جتنے اغیار کی محبتیں دل کے اندر جمی ہوئی ہیں وہ سب ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں گی اور پھر صرف اللہ رہ جائے گا. ہر حال میں بندہ اللہ رب العالمین کا تصور کرے گا اور کیفیت یہ ہو جائے گی، اب کیفیت یہ ہو جائے گی کہ چل رہا ہے انجمن میں، لیکن حقیقت میں وہ ہے خلوت میں، تنہائی میں ہونے کے باوجود سوچ رہا ہے کہ خلق خدا کو کس طریقے سے فائدہ پہنچائے. تو گویا تنہائی میں اگر ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مجمع میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بال بچوں میں اگر ہے تو ان کے حقوق اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے، خلق خدا میں ہے ان کے حقوق اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے. اس کے سارے کام، چاہے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو، عبادت ہو، اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، کسی بھی کیفیت میں، ہر حال میں چونکہ جب اس کا دل اللہ کے رنگ سے رنگ گیا ہے تو کوئی بھی کام وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرے گا، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے گا. اس لیے یہ سب علاج ہے. چلیے ശരീഅത്തിന്റെ അമലുകൾ, ഖുർആന്റെ തിലാവത്ത്, ഹദീസുകൾ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സനദോടുകൂടിയാണ്. ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടർ ഇത് ചെയ്തു, ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു, അത് അടുത്ത കൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു, മനസ്സിലാക്കി, അവർ ചെയ്തു, അടുത്തവർക്ക് എത്തി. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ തബ്ഖാദർ തബ്ഖ ഓരോരോ കാലത്ത് ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ഇത് ചെയ്തും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് ശരീഅത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഖുർആന്റെ തിലാവത്താണെങ്കിലും ഹദീസ് ആണെങ്കിലും ഫിഖ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങൾ ശുചീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി തസ്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കൽപ്പനയാണ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്യണം. തഖ്വ തസ്കിയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണിച്ചു തന്ന, പറഞ്ഞു തന്ന രീതി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടണം, അവരുടെ സഹവാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തഖ്വ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ തസ്കിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം ഹൃദയങ്ങളെ ശുചീകരിക്കാൻ, ശുദ്ധിയാക്കാൻ, അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ സമയത്തും ഓർക്കാൻ, ഈ ഒരു രീതി, ഇതിന്റെ തർത്തീബ്, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
എപ്രകാരം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽ ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തി. ഇതേപോലെ സഹാബാക്കളുടെ കാലം മുതൽ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുഖേന ഓരോരോ അമലുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൽഖീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം എങ്ങനെ എടുക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ ഓർക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടതാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. ഈ രീതികളും ഈ ചികിത്സയൊക്കെ ഇത് ഉമ്മത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചില ഉലമാക്കൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യമല്ല. ഹസൻ ബസ്രി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ സിൽസിലയിൽ നിന്നാണ് തസ്കിയത്തിന്റെ ഇത്തരം രീതികൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എപ്രകാരം ഫിഖ് മുദവ്വനായോ തർത്തീബായോ. ഫിഖ് തുടക്കത്തിൽ തർത്തീബൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൊതുവെ നിരുപാധികമായിട്ട് ഫിഖിന്റെ പഠനങ്ങൾ, അഹ്കാമിന്റെ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു തർത്തീബായി, 4 മദ്ഹബുകളായി, അതിന്റെ ഉലമാക്കളായി, അതിന്റെ രീതികളായി. അതേപോലെ തസ്കിയത്തും 4 സിൽസിലകളിൽ, ചിശ്തിയ, നഖ്ശബന്ദി, സോഹ്റവർദി, അതേപോലെ ഷാദിലി, ഇങ്ങനത്തെ ഖാദിരിയ തരീഖത്തുകളൊക്കെ വന്നത് അത് ഉലമാക്കൾ അതിനെ തർത്തീബാക്കിയത് ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, ഖുർആന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, സഹാബാക്കളുടെ അമലുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, അക്കാബരീങ്ങളുടെ ഉലമാക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിയത്. ഇപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാലിയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ കിബ്രായി മാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം രീതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലാജിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾക്കറിയല്ലോ, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം. എത്ര ഓർക്കണം? നമ്മൾ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കുന്നത്? അതാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം. എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാണെന്ന്. അപ്പൊ മെല്ലെ ഒരു മൂലക്ക് പോയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മെല്ലെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആരൊന്നും പറയൂല. അള്ളാഹുവിന് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സദാസമയം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറയും, ജനങ്ങൾ പറയും, ഇവർക്ക് വേറെ ഇല്ലാതെ വേറൊരു പണിയില്ല, ഇവൻ ഭ്രാന്തനാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി മശായിഖന്മാർ കാണിച്ചെന്ന രീതി, അള്ളാഹു അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന് അള്ളാഹു മാത്രം ഉണ്ടാവണം. ഇത് ഖുർആനും ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അതിനെ ഇസ്തിഷ്ഹാദ് എന്ന് പറയും. ഹക്കീമുൽ ഉമ്മ മൗലാന അഷ്റഫ് അലി താനവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ബയാനുൽ ഖുർആൻ. ഖുർആന്റെ തഫ്സീറാണ്. ഈ തഫ്സീറിന്റെ കിതാബിൽ അതിന്റെ ഹാഷിയയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പേജുകളിൽ കാണാം മസായിലു സുലൂക്ക്, തസ്കിയന്റെ, തസവുഫിന്റെ, സുലൂക്കിന്റെ മസാലകൾ. ഇതിൽ മശായിഖുമാർ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഖുർആന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹക്കീമുൽ ഉമ്മ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഇദാ ദഖലു ഖറിയത നഫ്സദൂഹാ വജഅലു അഇസ്സത അഹ്ലിഹാ അദില്ല എന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്. ഇന്നൽ മുലൂക ഇദാ ദഖലു ഖറിയ. ഈ ആയത്തിൽ എന്താ ഉള്ള? രാജാക്കന്മാര് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് പോയാൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയാൽ അവരവിടെ ഫസാദ് ചെയ്യും. അഖ്റജു അഇസ്സത അഹ്ലിഹാ ഇദാ ദഖലു ഖറിയത അഫ്സദുഹാ. അതിനെല്ലാം ആദ്യം മോശമാക്കും, ആകെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാക്കും. പിന്നെ മോശമായ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്നും അവരെ മാറ്റും, നല്ല ആൾക്കാരെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തും. രാജാക്കന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരൊരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. സാധാരണ രാജാക്കന്മാർ, അവർക്ക് ദുനിയാവൻ ലക്ഷ്യം, ദുനിയാവിന്റെ തർത്തീബ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ്, രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ അതും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മനസ്സുകളിൽ വരും, ഹൃദയങ്ങളിൽ വരും. ഹൃദയങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ, ദുന്യാവിന്റെ സ്നേഹം, ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം, തിന്മയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം, നഗ്നതയിലേക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം, ഹറാമായ നോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം, ഗാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം, മോശമായ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ മോശമായ
നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനും നമ്മളെ ശരീരത്തിനും നമ്മൾ മനസ്സിന് നമ്മൾക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കേറുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇതിനെ ഫസാദാക്കി അള്ളാഹുവിനെ തിരുത്തി അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ പുറത്തെടുക്കും. എപ്രകാരം രാജാക്കന്മാര് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറും, ഹൃദയങ്ങളിൽ മോശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് ഇസ്തിഷാദ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഖുർആൻ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തസ്കിയ തസൗഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. തരീഖത്ത് തസൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീഅത്തായിട്ട് എതിർക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ശരീഅത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഇഖ്ലാസ് ആണ്. ശരീഅത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നിസ്കാരം, ഇതിൽ ഇഖ്ലാസ് വേണം, ഇതിന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? ആ കാര്യം ഖുർആനും ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, തസൗഫിന്റെ ഉലമാക്കൾ നമ്മൾക്ക് ഹദീസും ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ മുഖേന ഈ ഒരു തർത്തീബ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാണ്. അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളിലേക്ക് ഇത് എത്തിയത്. हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, और उनकी आप बीती जो है वो आप बीती नाम है, लेकिन हकीकत में वो जग बीती है। उसके अंदर उलूम व मारिफ का खजाना है, तसव्वुफ के भी बहुत मज़ामीन हैं। उसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा उन्होंने लिखा है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब रईसुल अहरार थे। वो इस्तिखलास वतन, अंग्रेज़ों से वतन के इस्तिखलास में और उसकी आज़ादी में बहुत उन्होंने मुजाहदा किया है। तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह से उनका घराना वाबस्ता था, चुनांचे वो भी उनसे वाबस्ता हो गए। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह रायपुर रहते थे। रायपुर जब भी कोई जाता था तो शेख को, चूंकि हज़रत शाह अब्दुल कादिर को शेख ज़करिया से बड़ी मोहब्बत थी, पूछते थे कि सहारनपुर होके आए हो, शेख से मिले हो? अगर वो कहता कि हाँ सलाम कहलवाया है तो हज़रत बहुत तवज्जो करते थे, करीब बुलाते थे। और अगर कहा कि नहीं मैं गया नहीं, या ये कि गया तो मुलाकात नहीं हुई, तो फिर कोई ख़ास तवज्जो नहीं होती थी। जैसा आदमी होता था उसके मुताबिक फिर आदमी वो उसके साथ बर्ताव करते थे। मौलाना हबीबुर रहमान साहब इस मजबूरी की वजह से जब भी जाते थे रायपुर तो शेख के यहाँ से होकर के जाते थे। एक मरतबा दिल्ली से जा रहे थे, रास्ते में सोचते गए कि ये तसव्वुफ के सिलसिले में बहुत सारे एतराज़ात हैं, और तसव्वुफ एक ज़ायद चीज़ मालूम होती है, इल्तिज़ाम में माला यल्ज़म है, और इसके अंदर तरह तरह की बिदातें लोगों ने ईजाद कर ली हैं। ये ज़िक्र मुराक़बा, ज़िक्र बिलजहर, मुराक़बा, और ख़ास अंदाज से ये तलकीन, ये क्या चीज़ें हैं? ये सब तो शरीयत में इसकी तो कोई सबूत इसका नहीं है। तो शेख से ये सवाल जहन में रख करके कि ये तसव्वुफ क्या बला है, अगर जो भी जवाब देंगे, ये जवाब देंगे तो ये एतराज़ करूँगा, ये जवाब देंगे तो ये एतराज़ करूँगा, फिर ये ज़िक्र अज़कार वगैरह के बारे में बात होगी। अच्छा खासा मुनाजरा करने की तैयारी करके गए थे। शेख से पूछा कि हज़रत मैं तो जा रहा हूँ रायपुर, 3 दिन के बाद आऊँगा, आप इसका जवाब सोच के रखिएगा, ये तसव्वुफ क्या बला है। 3 दिन के बाद आऊँगा तो मैं आपसे जवाब लूँगा। तो हज़रत ने कहा कि भाई 3 दिन तक कहाँ मैं उसको सोचता रहूँगा, नक़द जवाब ले लो। 3 दिन तक इस पर कोई इश्काल तुम्हें सब सोचते रहना, अगर कोई इश्काल होगा तो आकर के यहाँ खाने के वक्त बैठोगे तो हम इत्मीनान से हम बात करेंगे। तसव्वुफ नाम है तस्हीह नीयत का। तसव्वुफ नाम है तस्हीह नीयत, नीयत की दुरुस्तगी। जो असल इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिससे कि मुहद्दिसीन अपनी किताब शुरू करते हैं, तस्हीह नीयत, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह की बंदगी करें, हुक्म इस बात का दिया गया है कि अल्लाह की बंदगी करें, पूरी ताबेदारी और इताअत को उसी के लिए खास करके, किसी गैरुल्लाह को उसमें शरीक न किया जाए, इसका हमें हुक्म दिया गया है। और जब हुक्म दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान के इख्तियार में है।
البتہ محنت کرنی پڑتی ہے، اسی کے لیے یہ ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں، اسی کے لیے سلسلے سے وابستگی ہوتی ہے، اسی کے لیے مراقبہ کرائے جاتے ہیں، اسی کے لیے کچھ مخصوص اورات تلقین کرائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ جن کو اس سب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں بیٹھ کر شمع رسالت کے سامنے ہونے کی وجہ سے ایک دم ان کے دل کی حیرت بدل جایا کرتی تھی، اتنا کہ جیسے جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں۔ سلطان العارفین تھے آپ، لیکن بعد والوں کو بھی مخصوص اذکار کی ضرورت پڑی۔ کسی کا سلوک کسی طرح طے ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم سے بہت زیادہ انسیت ہے، کثرت سے قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کا سلوک قرات قرآن ہی سے طے ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کے دل میں خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ کر رہا ہے کہ خلق خدا کی مصیبتوں پریشانیوں میں کام آ جائے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں بہت زیادہ ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، باقی خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں، وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے لگتا ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں آگ لگ جائے اور بے چین ہو جائے، اس طریقے سے خلق خدا میں کہیں کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بےتاب و پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو بھی ان کے محنت میں ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یقین مانو کہ ان کا سلوک خلق خدا کی خدمت ہی سے طے ہو جاتا ہے۔ تو کسی کا سلوک کسی انداز سے طے ہوتا ہے، عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ علاج، کچھ نہ کچھ معالجہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے، نصوص قرآن بتاتی ہیں، نصوص حدیث بتاتی ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا دل کو زندہ کرنے کے لیے مؤثر نسخہ ہے۔ اور صاحب جب دل میں اللہ گھس جائے گا تو کل اناء یترشح بما فی، جب دل میں اللہ ہوگا تو آنکھ سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق، زبان سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق، ہاتھ پیر سے اللہ کے حکم کے مطابق، سارا حال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ دل میں اللہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین چونکہ جم گیا ہے، اس لیے آدمی تنہائی میں ہو تب بھی، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، معصیت سے پرہیز کرے گا۔ وہ قصہ پورا نہیں کیا وہی مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی کا اچھا، ہاں وہ تصحیح نیت، تو اصل تصحیح نیت ہے، اسی تصحیح نیت کے لیے یہ ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں، اسی تصحیح نیت کے لیے سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ جب اللہ یعنی ذکر اللہ کرتے کرتے بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی نظر کے سامنے ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر کیفیت نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ بات تو ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آدمی جب کیمرے کے سامنے ہوتا ہے تو کتنا اپنا کارخانے میں ہر کارندہ کتنا اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بوس دیکھ رہا ہے اپنی آفس سے، محتمم صاحب اپنی آفس سے دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی طالب علم گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ کے دیکھنے کا تصور دل میں جم جائے گا تو بندہ کسی بھی قیمت پر گناہ نہیں کرے گا۔ اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد اس پر ایک قصہ حضرت نے سنایا تھا، اس قصے پر اپنی بات ختم ہو جائے گی۔ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ഹസ്രത്ത് മൗലാന മുഹമ്മദ് ജക്കരിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത ചരിത്രമാണ് ആബിറ്റി। ഇത് ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് മൗലാന മുഹമ്മദ് ജക്കരിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഷെയ്ഖ് സ്വന്തം ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഹസ്രത്ത് പറയാണ്, ഇത് വെറും ഒരു കഥയുടെ പുസ്തകമല്ല, ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇൽമുകളുണ്ട്. പഠിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, തസൗഫിലുള്ളവർക്കുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന്. അതിലൊരു സംഭവം
ഷെയ്ഖ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മൗലാന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ റഈസുൽ അഹ്റാർ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു മഹാനാണ്. അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ റായ്പൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, കുടുംബ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മൗലാന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ റായ്പൂർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ സഹാറംപൂർ പോയി ഷെയ്ഖിനെ കാണും. കാരണം മൗലാന അബ്ദുൽ ഖാദിർ റായ്പൂർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് ഷെയ്ഖിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ സഹാറംപൂർ പോയിരുന്നോ എന്നാണ്. ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടോ, ഷെയ്ഖ് എന്താ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടു, സഹാറംപൂർ പോയി, ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര അടുപ്പാണ്, ഒരു സ്നേഹമാണ്. മൗലാന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ എപ്പോഴും റായ്പൂർ പോകുമ്പോൾ സഹാറംപൂർ പോവാതെ പോവില്ല. കാരണം സഹാറംപൂർ പോയില്ലെന്ന് എന്തായാലും മൗലാന അബ്ദുൽ ഖാദിർ റായ്പൂർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മൗലാന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തസൗഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു പുതിയ ഐറ്റം ആണല്ലോ, നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലാലോ, ഹദീസുകൾ കാണുന്നില്ലാലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയ്ഖിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും പോകണല്ലോ, കാരണം റായ്പൂർ പോകണം. അപ്പൊ സഹാറംപൂർ പോയി ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടില്ലേ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസിന്റെ അടുത്ത്, അതിന് ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും തസൗഫ് എന്താണ്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് പറയും ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ട് സഹാറംപൂർ പോയി. എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസിന്റെ അടുത്ത് പോയി എത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ റായ്പൂരേക്ക് പോവാണ്, 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരും. ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട്, തസൗഫ് കിസ് ബലാ കാ നാം ഹെ, ഇത് ഏതൊരു മുസീബത്തിന്റെ പേരാണ് തസൗഫ്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, 3 ദിവസം ഞാനിത് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നഖദ് ഉത്തരം പറയാം, ഉടനെ ഉത്തരം പറയാം. ഇത് കേട്ടിട്ട് 3 ദിവസം ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു. തസൗഫ് കി ഇബ്തിദാ തസ്ഹിയ നിയത്ത് സെ ഹൈ, ഈ സുലൂക്ക്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന അദ്കാറുകൾ, മുറാഖബകൾ, ചികിത്സകൾ, ഇതിന്റെ തുടക്കം നിയത്തിന്റെ തസ്ഹീയിൽ നിന്നാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത് എന്ന ഹദീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഖുർആന്റെ ആയത്താണ് വമാ ഉമിറു ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീന. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു മുറാഖിബാണ്, അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യലാണ്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യലാണ്. ഇതിന്റെ തുടക്കം, തസൗഫിന്റെ തുടക്കം തസ്ഹിയ നിയത്താണ്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഇതിന്റെ അന്ത്യം സിഫത്തുൽ ഇഹ്സാൻ, ഇഹ്സാന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്താനാണ്. അൻത അബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു ഫഇൻ ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരം നീ കേട്ടോലിൻ, എന്നിട്ട് റായ്പൂർ പോയി 3 ദിവസം ചിന്തിച്ച് തിരിച്ചു വരണം. മൗലാന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയി, ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് തസൗഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾ മാറി. हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि यही जब नीयत का इस्तिहज़ार, नीयत दुरुस्त हो जाती है और हर वक्त अल्लाह ही की रज़ा पेश नज़र होती है, तो आदमी अपने दुनिया के काम भी करता है तो वो भी इबादत होता है. इसका किस्सा सुनाया. पानीपत में एक आदमी था, उसका कोई मुकद्दमा था करनाल में, बीच में जमुना नदी होती थी. बरसात के मौसम में जमुना में बहुत पानी हो जाता है, बहुत बहाव होता है, कश्ती भी नहीं इधर से उधर जा सकती. अब उसको जाना था, मुकद्दमा की तारीख थी. कश्ती वालों से उसने एक से खुशामद की, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ. बेचारा परेशान नदी के किनारे फिर रहा था. एक आदमी ने कहा, देख मैं एक रास्ता, मैं एक तरीका बताता हूँ. वो जो कुटिया है, झोपड़ी, उसमें एक बुजुर्ग रहते हैं अल्लाह वाले, उनके पास चला जा और उनसे कह कि दुआ कर दीजिए, मैं किसी तरह वहां पार हो जाऊं, आप ही कोई हल निकालो. वो मारेंगे, डांटेंगे, भगाएंगे, लेकिन तुम वहां से टस से मस ना होना, उनके पीछे पड़ जाओ.
رونا، بھائی رونا تو بہت کام آتا ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور ان کا کہ صاحب جمنا میں راستہ نہیں ہے، دعا کر دیجئے میں وہاں پہنچ کر، میں خدا ہوں، میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں، بھاگ یہاں سے۔ بہت اس کو ڈانٹا بھگایا، کہا نہیں آپ ہی کچھ کرو ہمارے لیے، اس لیے کہ میری جان کا مسئلہ ہے، اگر مقدمہ میرے خلاف ہو گیا، فیصلہ ہو گیا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، دریا والے سے یہ کہنا کہ دریا سے یہ کہنا مخاطب کر کے کہ یہ جو آدمی ہے آج تک اس نے کبھی کچھ نہیں کھایا، آج تک مجھے ایسے آدمی نے بھیجا ہے کہ جس نے کچھ نہیں اب تک کھایا پیا، اس کا کہنا ہے کہ راستہ دے دے۔ چنانچہ یہ اس نے جب کہا تو اچھا خاصا ایک جگہ سے زمین ابھرتی ہوئی نظر آئی اور وہاں سے اس پہ چلتا چلتا پاؤں خوب اچھی طریقے سے وہ پار ہو گیا۔ اسی قصے کو مولانا یحییٰ صاحب نے ایک طرح سے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک دریا کے اس کنارے ایک بزرگ رہتے تھے، دریا کے اس کنارے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سینی میں برتن میں کھانا وانا لے کر کے دریا اس پار جاؤ، وہ بزرگ رہتے ہیں ان کو دے آؤ۔ جب جانے لگی تو کہا کہ جاؤں کیسے؟ تو کہا دریا واد سے یوں کہنا کہ بھیجا ہے اس شخص نے کہ جس نے آج تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے راستہ دے دے۔ عورت نے ایسے ہی کہا اور راستہ بن گیا، چلی گئی۔ اب جب وہاں گئی ان کو دے دیا کھانا، انہوں نے کھا لیا اس کے سامنے، خوب کھایا، پورا فنش کر دیا۔ اب جب واپس آنے لگی تو کہا کہ آتے وقت تو ہمارے شوہر نے یہ کہا تھا، اب آپ کہیے اب کیا کہوں، دریا سے کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس آدمی نے کہلوایا ہے جس نے کبھی نہیں عمر بھر کھانا نہیں کھایا، اس نے کہا کہ راستہ دے دو۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو راستہ مل گیا۔ اب یہ بہت پریشان جا کر کے اپنے شوہر کے سر ہو گئی کہ آپ نے یہ کہا دریا سے کہلوایا کہ میں نے اپنی عمر تک بھر کبھی صحبت نہیں کی بیوی سے، تو یہ میں اتنی بڑی سکے کی داڑھ، بڑے بچے ہیں، یہ سب کہاں سے میں لائی؟ میں کہیں چندہ کر کے لائی ہوں کیا؟ تم نے تو رسوا کر دیا۔ تو کہا اور ان بزرگ نے میرے سامنے آپ کا دیا ہوا سارا کھانا کھا لیا اور یہ کہا کہ صاحب کہتے آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی نہیں کھانا کھایا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے نکاح کیا، تمہارے ساتھ صحبت کی، بچے خوب ہوئے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے یہ کام نہیں کیا، یہ صرف اور صرف ایک عبادت تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم جان کر عفت و عصمت کی حفاظت کی نیت سے میں نے یہ کام کیا ہے، کوئی میری اس میں نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود نہیں تھی۔ یہ بات تھی، یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز تھا، وہ میں نے آج تم پر واضح کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے۔ اور اس اللہ کے بندے نے کھایا، خوب کھایا، لیکن صرف اس نیت سے کھایا ہے کہ کھانا کھا کر کے ان کو قوت حاصل ہوگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کریں گے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے انہوں نے نہیں کھایا ہے۔ تو دیکھیے ان کا بیوی سے صحبت کرنا نہ کرنے کے مرادف مانا گیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، غیر اللہ کے لیے، کوئی اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں۔ ان کا کھانا کھانا وہ عبادت ہوا، اللہ کی رضا کے لیے ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کا استحضار ہو جائے گا اور ہر کام اللہ کی رضا سے کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا تو یقین مانو کہ انسان کا کھانا بھی عبادت، انسان کا سونا بھی عبادت، اس کا نکاح کرنا بھی عبادت، اس کا معاملہ کرنا بھی عبادت، سب کچھ عبادت ہوگا، کیونکہ
وہ سب جو بھی کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سیکھا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کے۔ اللہ والے جو ذکر اذکار کی تلقین کرتے ہیں ان کی پابندی کر کے۔ میرے دوستو، پابندی کے بغیر کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے جو کچھ بھی اونچے درجات حاصل کیے ہیں وہ اپنے معمولات کی پابندی کے نتیجے میں ان کو مرتبے حاصل ہوئے ہیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہوں تو ہمارے جو معمولات ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے متعین کیے گئے ہوں یا وہ معمولات ہمارے مصلح اور ہمارے شیخ کی جانب سے متعین کیے گئے ہوں، یا وہ معمولات خود بھی انسان اپنے کاروبار میں جو دکان تجارت کرتا ہے اس کا ایک ڈسپلن، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ان معمولات کی اگر پابندی کرتا ہے تو دنیا دار اپنی دنیا داری میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیندار اپنی دینداری میں کامیاب ہوگا معمولات کی پابندی سے۔ اسی لیے شیخ نے اور صوفیاء حضرات فرماتے ہیں کہ ترقی کا زینہ معمولات کی پابندی ہے۔ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کریں، جو معمولات ہمارے لیے متعین کیے جائیں ان معمولات کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی اور اپنے مشائخ کے دیے ہوئے معمولات کی پابندی انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے کارگر اور مؤثر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور مرضیات کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ اخلاص ہی عمل کی روح ہے، یہی مقصد ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ہمیں تو حکم یہی دیا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں، ساری اطاعت ساری تابعداری صرف اسی کے لیے ہو، اس میں کسی غیر اللہ کی خوشنودی اور കسی سے کوئی مقصد کی حصول یابی ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ തസൗഫിന്റെ സുലൂക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എല്ലാ അമലുകൾ അത് ഇബാദത്താണെങ്കിലും ഇബാദത്ത് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യലാണ്। ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആൾക്ക് ഒരു നദിയിലെ കൂടി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം, ജമുന നദിയിലെ കൂടി. ഇപ്പൊ ജമുന നദി മഴ പെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനും പറ്റൂല, കപ്പൽക്കാരാണെങ്കിലും അവരും അതിന് തയ്യാറാവൂല. ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കോടതിയിൽ ഒരു ഖളിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളിങ്ങനെ ഭയങ്കര പരിശാനായി, ബേജാറായി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോകും? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ച് ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല, കപ്പൽക്കാരും തയ്യാറായിട്ടില്ല, നടന്നു പോകാനും ഉള്ള സൗകര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഈ നദീന്റെ അടുത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടില് ഒരു അല്ലാഹു വാല ഉണ്ട്, അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കൂല, ചിലപ്പോ ചീത്ത പറയും, ചിലപ്പോ പോന്ന് പറയും, ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഇയാളെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയമാണ്, കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇയാള് ഈ അഹ്ലുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി, ബുസുർഗിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ബുസുർഗ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ, വേറൊന്നും പണിയില്ല, പോ. ഇങ്ങനെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, കുറെ പോവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അല്ലാഹ് ഇല്ലാലോ. അങ്ങനെ ഇയാള് വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് ഇയാൾ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബുസുർഗ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ നദീന്റെ അടുത്ത് പോവാ, എന്നിട്ട് പറയും, ഇതുവരെ കുടിക്കാത്ത തിന്നാത്ത ഒരാൾ പറയാണ് നദീന്റെ അടുത്ത് ഇയാൾക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നദി അതിനു വേണ്ടി വഴി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന്. ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ വാപ്പ മൗലാന യഹ്യ റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഇതേ സമയം വേറെ രീതിയിൽ പറയും. ഒരു നദിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ബുസുർഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാഹു വാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ബുസുർഗ് ഭാര്യക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മറ്റേ നദിയുടെ ആ അക്കരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് പോയി, ആ ബുസുർഗ് പോയി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ നദിയിൽ കൂടി പോകും? അപ്പൊ നീ ഇത്ര പറഞ്ഞാ മതി, ഇതുവരെ നദീന്റെ അടുത്ത് പറയണം, ഇതുവരെ
ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാള് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ സൗകര്യമാക്കി തരണമെന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ദുആ ചെയ്യുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഭാര്യ പോയി അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പത്തേക്ക് അതിന് സൗകര്യപ്പെട്ടു. ആ നദി അക്കരെ പോയി, എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, ആ ബുസുർഗാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോയിക്കോ. അപ്പൊ ഭാര്യ ഞാൻ എങ്ങനെ, ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും? അപ്പൊ ആ ബുസുർഗ് പറഞ്ഞ് പറയണം നദീന്റെ അടുത്ത്, ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പറയുന്നത് വഴി തിരിച്ചു പോവാൻ വഴി തയ്യാറാക്കണമെന്ന്, ദുആ ചെയ്യുമെന്ന്, ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത്. ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവർ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത്, അതുകൊണ്ട് വഴി തരണമെന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കൂ, വഴി ശരിയായി, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, ഇതെന്ത് കളവാണ്, ഒരുപാട് മക്കൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഫുള്ള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ഇതെന്ത് പ്രശ്ന? അപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യം ഞാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സിറായിരുന്നു, ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ശാരീരികമായി എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, സ്വന്തം ഇസ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, സ്വന്തം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, എന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനല്ല, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ വയറിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ആ ഭക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ആയതുകൊണ്ടും ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇബാദത്തായ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു കാണുന്നു, അള്ളാഹു അറിയുന്നു എന്ന കൈഫത്തോട് ചെയ്യലാണ്. അത് മുഖേന ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇബാദത്താവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ചിട്ട, അതിന്റെ സുന്നത്തായ രീതി, അതിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ നുബുവത്തിന്റെ അഖ്ലാഖോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇബാദത്താവാം. അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് പറയപ്പെടുന്ന മാമൂലാത്തുകൾ, ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്യൽ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അമലുകൾ, അത് അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞ അമലുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ നമ്മൾ ഇസ്ലാഹിന് വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത് ചൊല്ലിത്തരുന്നത് തൽഖീന് ചെയ്യുന്ന അമലുകളാണെങ്കിലും അത് ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്യണം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മുനാസബത്ത്, അവർക്ക് എന്തിലാണോ കൂടുതൽ ബന്ധം അത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ ചികിത്സ നടക്കാം. ചില മുരീദന്മാർക്ക്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഖുർആനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും. അപ്പൊ മശായിഖന്മാർ ഖുർആനായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി അത് മുഖേന അവരെ ചികിത്സിപ്പിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഖിദ്മത്തുൽ ഖൽഖ്, ആൾക്കാരെ സേവിക്കുക, ആൾക്കാരെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക, സക്കാത്ത് ആണെങ്കിലും സദഖ ആണെങ്കിലും വീട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യേണ്ട മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, അത് മുഖേന ചികിത്സിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയല്ല, എല്ലാവർക്കും മുനാസബത്ത് ഒരേ കാര്യത്തിലേക്കല്ല. അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ക്ലിപ്തമാക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, തിലാവത്തുണ്ട്, ദിക്റുകളുണ്ട്. ഇത് മാമൂലായിട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യണം. മാമൂലാത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഖ്ലാസിന്റെ പാതയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അതേപോലെ മശായിഖുമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, ഓരോരു മുരീദിന്റെ, ഓരോരു ശിഷ്യന്റെ, ഓരോരു ശാഗിർദിന്റെ, ഓരോരു താലിബിലിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നമ്മൾ, ഞാനിത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാണ്, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടൂല. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഫർളുകളിന്റെ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, സുന്നത്തുകളിന്റെ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഖ്ലാസും ഇഹ്സാനൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരമാണ്. തഹജ്ജുദ് ഇല്ല, പിന്നെ എന്ത് ദിക്റാണ്? ഡെയിലി ഖുർആന്റെ പാരായണമില്ല, പിന്നെ എന്ത് ദിക്റാണ്? നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല, ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ.
അത് ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇഖ്ലാസിലേക്ക് എത്തി, ഇഖ്ലാസ് മുഖേന ഇഹ്സാനിലേക്ക് എത്തൽ, ഇത് നമ്മൾ അക്കാബിരീങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മുഖേനാണ് അവർ വെളിച്ചമായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്യോബിന് വെളിച്ചമായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മഞ്ചേരി, വേട്ടുകോട് ഈ മദ്രസയിൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ, ഈ പള്ളിയിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസിന്റെ പേര് പറയുന്നത്? അവർ ഈ ഇഖ്ലാസും ഈ ഇഹ്സാനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഖബൂലിയത്ത് ഉണ്ട്, അതിൽ നൂറാനിയത്ത് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദിക്റുകളും അസ്കാറുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അത് വലിയ നൂറായി വന്ന് വലിയ ശോഭിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ, ഇങ്ങനത്തെ മജ്ലിസുകൾ ഇത്തര കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിതൊരു വലിയ ഏതോ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉലമാക്കൾ, മശായിഖന്മാർ ചെയ്യുന്നത്, അവരതൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്ത ദർജയിലേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ ഈ ദർജയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങണം, ഇതിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങണം, തിന്മകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട്. ഈ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ബുസുർഗ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതുവരെ ഞാൻ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്രത്തിലായിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഹറാമായ നോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് പറയാനും അവകാശമില്ല. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാനും അവകാശമില്ല. ഹറാമുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ തുടക്കം. അതിനുവേണ്ടി മശായിഖന്മാർ വേണം, അതിനുവേണ്ടി സ്വഹബത്ത് വേണം, അതിനുവേണ്ടി സഹവാസം വേണം, അതിനുവേണ്ടി അമലുകൾ വേണം, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമം വേണം. ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന അമലുകളും മുറാഖബകളും തസവുഫൊക്കെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്.